Ashama harkafuuni hordoftoota kabajamtoota chaanal UTS College jalatti argamtanii hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa immoo wanta baay'ee das nama jedhu waan nama gammachiisudha. Namni akka du'eetti hafa malee akka kufeetti nafu jedhu mitiire. Engidihi kiyyuu Salamoon arrammoo baay'ee waan nama ajaa'ibsiisu dhugaa dubbachuuf bara darbee baay'ee waan laphee nama cabsu mucayyoo kana yaa'u hin beektu. Daa'ummaa isheetiin galata waaqayyoon ishii gargaaree waa hundumaayyuu dabartee wanti baay'ee nama gammachiisudha. Engidihi akkuma argaa jirtanii TikTok irree banattee namoota hedduu sabpiraayisii godhee akkaataa rakkina ishee isaan argitee ishiin irree nama gargaaraa jirti. Engidihi waaqayyoon ishiidhaaf hixatee baay'ee das nama jedha. Dhugaa rabbiin baay'ee tokko das na jedhee gammachuu ishee arguu caala yookiin immoo baqa fuula ifaa kanaan arguu caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Engidihi baay'ee tokko namatti tola. Dhugaa dubbachuuf ana baay'ee natti tolee jira. Engidihi waaqayyoon ammarree namoota hedduun irratti ka'aniiti jiru akkuma argaa jirtanii. Ishiin gara daa'ima xiqqishuu tana gana nama bakka guddaa ga'u nama bakka hedduu qaqqabuu danda'udha. Ammarree waaqayyoon ishee gargaaru baay'ee tokko das nama jedha. Kana kunuyyuu barakata guddaadha. Engidihi akkuma argaa jirtanii hedduu namatti tola jechuudha dhugaa dubbachuuf. Innaa kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hanga dhumaatti ilaalaa waan baay'ee das nama jedhudha. Namoota hedduun hin jaalataa, namoonni hedduun immoo maaliif nu caaltii amma mucayyoo xiqqishuu tana amma dhugaa dubbachuuf nama waggaa 13 taati 14 amma 15 taati. Namni daa'ima xiqqishuu tana miiqqisu hin jira. Akkam nu caaltii irratti ka'anii keessattuu namoota baay'een tokko jechuudha. Annaa kanatti baay'ee das nama jedha. Rabbiin ishee guddisu bakka guddaadhaan ishee ga'u nama bakka guddaa ga'u ishee taasisu. Ishiin reeknoo deebitee har'a namni ishee gargaare har'a immoo deebitee nama gargaaruu dandeessi. Nama tuffachuun gaarii miti. Kanaafiyyuu isinillee wanta tokko gaafa isin eenyu jedhu akka isin hin dhagaamne yookiin immoo namni akka ittiin hafu namaaf hin dabartii nama hundumaayyuu nama du'eetu akka du'eetti hafa malee namni jiru waa guddaa waa hedduu bakka hedduu ga'uu danda'a. Kanaafiyyuu abdii kutuun shaggaa miti. Obsaan waaqayyoo fi eeggachuu engidihi wanti hin dabarre hin jiru. Naa kana fakkaata baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf keessi kiyyaa mana gammadee dhugaa dubbachuuf hedduu takka namatti tola jechuudha. Waa baay'ee nama gammachiisudha. Waaqayyoonis immoo kanuma caala mul'attee bakka guddaa akka geechuu ishee haa taasisu. Hedduu tokko dhugaa bakka gadda ishiitirraa gara gammachuu ishii kana gaafa dhuftu namoonni hedduun gammaduu fi qabatu. Namoonni tokko baay'ee inaafarraan hin ka'in inaafuu maal jedhu. Engidihi akkuma argaa jirtanii baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf namatti tola isiniin jedha. Wow. ከዚህ ባለፈ ደግሞ በልጄ ያው ዛሬ ድንገት ስለመጣው ከዚህ ባለፈ ደግሞ ስምሽ ንገራቸው። እኔ ቆንጆ ስምሽ ማን ነው? ስሜ ዋንት ያ አንተ
ተወዳታላችሁ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የቲክቶክ ቤተሰቦቼ? እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ቪዲዮዬን እስከ መጨረሻ እዩትና ማለት ነው ከዛም በኋላ አስተያየት ስጡ። አንዳንድ ሰዎች ቾክላችሁ እኔ ማውራውን እስከ መጨረሻ ሳታዳምጡ አስተያየት ሰጣችሁ የምታልፉ ሰዎች አላችሁ ማለት ነው። ገባችሁ? ፕሊዝ ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ለዚህ ሴትዮ አድርሱልኝ ማለት ነው። እዚህ የተሻለ ሀገር ላይ ቁጭ ብላ አንድ መዳበሪያ ሙሉ ዱቄት ራሷ ለደፍታ እንደ ህፃን የሚያረጋ ሴትዮ ጋር አድርሱልኝ። እቺ ሴትዮ ጋር ማለት ነው እንደ ልጅ የሚያረጋ ሴትዮ ማለት ነው። እስኪ አንድ ቪዲዮ አላሳያችሁና እኔ ልመለስ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ስሙትና አስተያየት ስጡ። ዝም ብላችሁ ኮሜንት አትጻፉ ማለት ነው። ሰው የሚያወራውን እስከ መጨረሻ ሳታዳምጡ ማለት ነው። ቪዲዮ አላሳያችሁና እኔ ልመለስ። ከዛን ማወራውን አወራለሁ። ያልደረሽም አንቺ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ዋንቲያ ሂጂ ከዚህ ሲሉሽ እሺ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ማለት ያለብሽ ዋንቲያ የኔ። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ እዳ አለብሽ። ሰማችሁ አይደል? እቺ ሴትዮ ምን እንደምታወራ የእውነት በጣም ነው ያዘንኩት። ብዙ ነገር ነው የምታወራው። ስሚ አንድ ነገር ልንገርሽ ፕሊዝ፣ ይሄን ቪዲዮ ለዚህ ሴትዮ አድርሱልኝ ማለት ነው። ዋንቲያን የኢትዮጵያ ህዝብ እሷን ረዷት ማለት እሷን ገዟት ማለት አይደለም። የነሱ ባራ አይደለችም። እዚህ ምድር ላይ ደግሞ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ አንቺ ከካም ሴትዮ ማለት ነው እዚህ የተሻለ ሀገር ላይ ቁጭ ብለሽ ቡርገርሽን እንደፈለግሽ እየበላሽ ምነው እንደ ልጅ አረገሽ? ምነው እንዲህ አረገሽ? ይሄ የሰይጣን ጥፍር አስተክለሽ ምናምን ዱቄት አንድ ሙሉ ኩምታር ራስሽ ፊትሽ ላይ ስትደፊ ምነው እንደ ህፃን ራስሽን አየሽ እንዴ? እቺ ልጅ ማለት ነው የልጅሽ ልጅ ነው የምትሆነው። የምር የልጅሽ ልጅ ማለት ነው። ብታቂ ኖሮ አንቺ ማለት ነው በውስጥ መስመር ሄደሽ ነበር እቺ ልጅ እምትመክሪያት። ሄኔ እኮ ማለት ነው አንቺ አሁን እዚህ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ላይቭ ከፍተሽ እንደዚህ አፍሽን የምትካፈቺ ማለት ነው። ሄኔ እግዚአብሔር ነው የምልሽ አንድ ብር ራሱ አልሰጠሻትም ለዚህ እቺ ልጅ። አንድ ብር ራሱ አላክሽላትም ማለት ነው። አብዛኛው አሁን እቺ ልጅ አፋችሁን የምትከፍቱ ሰዎች ማለት ነው እቺ ልጅ አንድ ብር እንኳን ያረዱ ሰዎች ናቸው በአብዛኛው እሷን እየሰደባት ያለ እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ማለት ነው። ስሚ እዚህ ምድር ላይ ማለት ነው ከእግዚአብሔር በስተቀር ከፈጣሪ በስተቀር የሰው ልጅ ሆኖ የማይቸገር ሰው የለም። አንቺም ነገ ተቸግረሽ መተሽ የኢትዮጵያ ህዝብ እርዱኝ ማለትሽ አይቀርም ነገ ማለት ነው። የወደፊትሽን አታቂም። ወደፊት ህይወትሽ ላይ ምን እንደሚመጣ እንኳን ሳታቂ ነው እንደዚህ አፍሽን የምትካፈቺ ክፍታፍ ማለት ነው። ነገ እኔ ደግሞ ተቸግሬ መጥቼ የኢትዮጵያ ህዝብ ሊረዱኝ ይችላሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ሰውን በመርዳት አይታሙም። ሰውን ይረዳሉ። ነገር ግን ረዱኝ ማለት ገዙኝ ማለት አይደለም። ዋንቲያንም ደግሞ ረዷት፣ ብዙ ሰው ረዷት እንጂ አልገዟትም። የነሱ ባራ አይደለችም እቺ ልጅ እንዴ። አልገዟትም እኮ በቃ የሰው ልጅ ሆኖ የማይቸገር ሰው የለም። ተቸገረች ረዷት እንጂ ገዟት እንዴ እነሱ። አንቺ አሁን እያልሻለሽ ሲጠሩሽ አቤት ስልኩሽ ወዴት? ተይ እንጂ እውነትሽን ነው። ለማን ብላ እንዴ ለማን ብላ? እቺ ልጅ እኮ ነገ ትልቅ ቦታ ደርሳ ሰዎችንም እኮ መርዳት አሁን እነዚህ የረዷትን ሰዎች እኮ ተመልሳ መርዳት እኮ ትችላለች ትልቅ ቦታ ደርሳ ማለት ነው። አንቺ የልጅሽን ልጅ በዝልክ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ ማሸማቀቅ ትንሽ እንኳን አይደብርሽም? ትንሽ እንኳን ምን አይነት ህሊና ያላት ሴትዮ ናት በእግዚአብሔር። ምን አይነት ህሊና የለሽም አንቺ እከካም። በጣም ነው የምታስጠይሽ። የማትረቢ መሀይም ነሽ። ብታቂ ኖሮ ለዚህች ልጅ የሚያስፈልጋት ምክር ብቻ ነው። ከቻላችሁ እስኪ ምከሯት በቃ። አሁን እቺ ልጅ በሷ እድሜ ማለት ነው ሁላችንም አልፈንበታል። በሷ እድሜ ሆኜ እናቴ ስትቆጣኝ ከቤት እንዳትወጪ ስትቆጣጠረኝ ለምንድን ነው የምትቆጣጠረኝ ብዬ የማደርገውን የምሰራውን አላቅም ነበር። ትልቅ ከሆንኩ በኋላ ነው እናቴ ለካ ለኔ ብላ ስትቆጣኝ እንደነበረው የገባኝ ስደት ከመጣው በኋላ ነው። ሰዎች የሚመክሩኝ ነገር የገባኝ ማለት ነው። ሰዎች ለካ ለኔ ብለው ነው ሲመክሩኝ የነበረው። እቺ ልጅ አሁን በዚህ እድሜ ማለት ነው አፍላ እድሜ ላይ ነው ያለችው። ምን እንደምታረግ ምን እንደምትሰራ ምን እንደምትለቅ እንኳን አታውቅም። ሚዲያ ላይ የሚለቀቀውን የማይለቀቀውን እንኳን ለይታ ማታውቅ ልጅ ናት። የምሬ ነው ብላችሁ አትመክሯትም? አንቺ አሁን ትልቅ ሴትዮ ነሽ። ትልቅ ሴትዮ የልጅሽ ልጅ ነው የምትሆነው ብዬሻለሁ እኮ። ይሄን ዱቄት ራስሽ ደፍተሽ እንደ ህፃን ራስሽን አትይሽ እከካ። ብታቀረሮ በውስጥ ሄደሽ ነበር እቺ ልጅ መምከር የነበረብሽ እንጂ እዚህ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ በዚህ ልክ እሷ መተቸት አልነበረብሽም። ልጅሽ የልጅሽ ልጅ ትሆናለች። አንቺ ለሷ ሀያቷ ነው የምትሆኝ አልኩሽ እኮ። ለምንድን ነው የምትተቻት በዚህ ልክ? በቃ ረዳቻት እንጂ እቺ ልጅ አልገዛቻትም። ከቻላችሁ ምከሯት። ለዚህች ልጅ የሚያስፈልጋት ምክር ብቻ ነው በቃ። ዋንትያ የታይ እንደዚህ አታድርጊ፣ ነገ አያዋጣሽም። ይሄ አሁን ሰዎች የረዱሽን ገንዘብም ያልቃል፣ ሁሉም ነገር ያልቃል። ተረጋጊ በሏት እንጂ እንደዚህ የተቻቷ ልጅቷን የባሰ ወደ ሌላ ነገር ነው የከተታቻቷ ያላችሁት ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ
በዚህ ሁኔታ ሌላ ወደ ሌላ ነገር እንድትሄድ ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። አንቺ አሮጊት ደግሞ ማለት ነው አንቺ ራስሽን እንደምንድን ነው የምታይ? ማን ስለሆንሽ ነው አንቺ? ማን ስለሆንሽ እንደዚህ የምትናገሪ? እከካም ይሄኔ በስንት ልመና ነው አሁን ያለሽበት ሀገር የሄድሽው ማለት ነው። ይሄኔ አንቺ ራሱ የሆነ የመጀመሪያ ታሪክሽን ረስተሽ ነው አሁን እንደዚህ የምትናገሪ ማለት ነው። መነሻሽን ረስተሽ ነው ይሄኔ አሁን እንደዚህ አፍሽን የምትከፍቺ ማለት ነው። ይሄኔ ጀርባሽ ቢጠና ማለት ነው እከካም ነበርሽ ወይም ደግሞ ይሄኔ በልመና ነው አሁን ያለሽበት ሀገር ራሱ የሄድሽው እኮ ገባሽ አይደለ? አሁን እዚህ አፍሽን ትከፍቻለሽ። ይሄ እንደዚህ የሚለውን ይሄ ቀለም አፍሽን ላይ ለቅልቀሽ ዱቄ ሙሉ አፍሽን ላይ እንትን ፊትሽ ላይ ደፍተሽ ማለት ነው። የእውነት በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። በቃ እቺ ልጅ ረዷት እንጂ አልገዟትም። ማንም የማንም ባራ አይደለችም። የማንም ባራ አይደለችም። እንደፈለገች ደግሞ መኖር ትችላለች። በቃ መፍቷ ነው። ከቻላችሁ እሷን ሄዱና ምከሯት። አፋችሁን አትክፈቱ እዚህ ጋር እንዴ አልገዛቻትም እኮ በቃ የሰው ልጅ ሆኖ እዚህ ምድር ላይ የማይቸገር ሰው የለም ብያችኋለሁ። የማይቸገር ሰው የለም ከፈጣሪ በስተቀር ሁሉም ሰው ይቸገራል እዚህ ምድር ላይ። ቻው። ለማንኛውም ለዚች ባለጌ ሴትዮ ግን አድርሱልኝ። እንግዲህ ይሄንን መልእክቴን ለዋንትያ ሼር አድርጋችሁ አድርሱልኝ። እንግዲህ በዋንትያ ቪዲዮ ሰርቼ አንዳንድ ሰዎች ቅናት ነው ትደሰት ትዝናና የሚል ኮሜንት ጽፋችሁልኛል። በመጀመሪያ እኔ በዚች በአንድ ፍሬ ልጅ የምቀናበት ምንም አይነት ምክንያት የለኝም። አይደለም እኔ ልቀና ቀርቶ የእውነቴን ነው የእሷን የህይወት ታሪክ ሳስበው ኢቢኤስ ላይ ቀርባ የተናገረችውን ነገር ሳስበው በጣም ነው የምታመመው። በቃ በጣም ማለት ነው። እሷ መማር እሷ ቤተሰብ ስር መሆን ባለባት እድሜ ብዙ መከራ ብዙ ችግር ብዙ ነገር ያለ እድሜዋ መቀበሏ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። እኔ ለሷ ከማዘን በቀር ልቀናባት አልችልም። ሲጀመር የሚያስቀናም ላይፍ የላትም። ይሄ ነገር ይሰመር። አይደለም ለወዳጅ ለጠላት አያድርስ የማይባል እንደው ጠላቴ እንኳን እንደዚህ አይሁን የሚባል ህይወትን ነው የኖረችው ልጅቱ። ስለዚህ በምን ልቀናባት እችላለሁ? እኔ አሁን ላይ ሰውነቷን እንደዚህ አርጋ መታ እንዲ ስላለች ቀናለሁ እንዴ? ምን እኔስ እየጨፈርኩ አይደል? አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ችግር አለባቸው። ጭፈራውን እንደሆነ እኔም እኮ ጨፈራለሁ፣ ቲክቶክ ላይ ዝናናለሁ፣ እደሰታለሁ። ግን እኔና እሷ አንድ አይደለንም። እኔ ብሆን በእድሜ ነው፣ እሷ ግን ገና አንድ ፍሬ ልጅ ናት። እንደ እድሜዋ ነው መሆን ያለባት። በአሁን ሰዓት ቻፕስቲክ ተለብልባ ተለቅልቃ ነው ተለቅልቃ እንደዚህ አድርጋ ምንጽር ገርግዳ ሚዲያ ላይ ያዙ ይልቀቁኝ የምትልበት ታይም ላይ አይደለችም። ገና ይቀራታል። ለዚህ አሁን ለምታደርገው ነገር ደግሞ ጊዜ ያለው ሁሉም ነገር ደግሞ የሚያምረው በጊዜው ነው። ሲቀጥል ደግሞ አንዲት በ13 ዓመቷ የመደፈር ጥቃት የደረሰባት ሴት በምንም ወራሏ እንደዚህ አይነት ግጥም ያለው ሙዚቃ አትጫወትም። የእውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ እውነቴን ነው በብዙ አጋጣሚ እንደዚህ አይነት ህይወት ታሪክ ያላቸውን ሰዎች የማግኘት እድል ነበረኝ። ኢቭን ስለ ወንድ ርዕስ ስታነሱ ኖ ነው የሚሉት። ለምን? ህመማቸውን ስለሚያስታውሳቸው። ኢቭን እንኳን ማለት ነው በቃ ወንድ ባጠገባቸው ሲያልፍ በጣም ይንቀጠቀጣሉ። ሁለተኛ ኢቭን የወንድ የሚል ድምጽ የወንድ ሲሰሙ በጣም ነው ሾክድ የሚሆኑት። ለምን? ህመማቸውን። መደፈር ቀላል አይደለም። መደፈር እድሜያችሁ ለተቃራኒ ጾታ ደርሶ ያለ ፍላጎታችሁ የፍቅር ጓደኛችሁ ዛሬ ካልተገናኘን ብሎ አስገድዶ ሲገናኛችሁ እንኳን ምን ያህል እንደሚቀፍ የሚያውቅ ያውቃል። አይደለም በልጅነታችሁ ባልጠነከረ ሰውነት የተደረገን ነገር እንትን ሊል ይቅርና ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከደረሰባት ችግር ካሳለፈችው ህይወት ጋርና አሁን የምታረገው ነገር በጣም ተጋጨ። አሁን አብዛኛው ህብረተሰብ እኔንም ጨምሮ እቺ ልጅ በ13 ዓመቷ ተገዳ ለመደፈሯ እርግጠኛ እየሆንን አይደለም። ምናልባት ፈልጋስ ቢሆን እኮ እያለ ነው። የምሬን ነው። ፈልጋስ ቢሆን እንዴ አሁን የምታሳየው አክት ሚዲያ ላይ ያላት ኢንቮልቭ የምታረገበት መንገድ በቃ አንድ ቪዲዮ አለማ የኔ ፍቅር ናፍቀኸኛል፣ እኔ አንተን መናፍቅ ማቆም አልችልም። አረ ነውር ነው። እግዚአብሔርን እንዴት ነው የኔ ፍቅር ልትል የምትችለው? ፍቅርን ታውቀዋለች ወይ ነው ወይስ ያን ነገር በፍቅር ነው ያረገችው? አረ በስመ አብ። ይሄ ነገር እኮ ፐብሊክ ባይሆን ኖሮ ፕራይቬሲዋ ቢሆን ኖሮ ሚዲያ ላይ በእንደዚህ ባትታወቅ ኖርማል ነው። ግን ሚዲያ ላይ ቀርባ ያ ሁሉ ሰው አስለቅሳ ያ ሁሉ ሰው ራስ ምታት በሽተኛ አስደርጋ ዛሬ ላይ መታ ማንንም በኔ ህይወት አይመለከተውም፣ ገንዘቤ ይሰጠኝና ቤት ተከራይቼ ንግድ ነገር ከፍቼ ልጄን ማሳደግ ነው የምችለው። ለራሷ እኮ አላደገችም። እኔ ብቻ እግዚአብሔር ይሁናት። እና ዋንትያ ተረጋጊ።
የምሬን ነው። ሳይከካ ተቦካ አትሁኚ። ሁሉም ነገር ይደረስበታል። አሁን ላይ የሆንሽ ያለሽው ነገር ለነገ ህይወትሽ ዋጋ ሊያስከፍልሽ ይችላል። ዛሬ ላይ ደግሞ ነይ 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 ሆይ 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 የሚልሽ ደግሞ ዛሬ ከእጅሽ ያለውን ስታጪ ነገ ትቶሽ የሚሄድ ዞር ብሎ የማያይሽ ነው። መጨረሻ ላይ የምትቀሩት አንቺና ልጅሽ ናችሁ። ገባሽ? ዛሬ የምታረጊው ነገር ነገ ኢቭን እንኳን መጥፎ ነገር ገጥሞሽ ብትመጪ ሰዎች እንዳያዝኑልሽ ስለሆነ እያረግሻለሽ ትክክል አይደለም። ተስተካከይ፣ ተቀየሪ የኔ እህት። በእንደዚህ አይደለም ደስታ የሚገለጸው። ገና ነሽ፣ መማር አለብሽ የኔ ወድ። ትምህርትሽን ተማሪ። የእውነቴን ነው፣ ትምህርት መማር አለብሽ። የተማረ ይኸውልሽ ትልቅ ቦታ ይደርሳል። እውቀት ጥሩ ነው። እውቀት ሙሉ ሰው ያደርጋል። እድልሽን አድቫንቴጅሽን ተጠቀሚ፣ አትቸኩይ። ነገሩን እንደሆነ አርገሻል፣ ወጥተሻል ከኢቢኤስ። ግን ቢሆንም ጥንቃቄ አርጊ በህይወትሽ ላይ። ሚዲያ ላይ ደግሞ የምትጠቀሚበትን ነገር አስተካኪ። አስተያየት ነው ተቀበይ። ቸገረኝ ስትይ መተሽ እንዳለቀስሽ ሁሉ ዛሬ ደግሞ ከመስመር ወጣ ስትይ ተስተካከየ ማለት መብት አለን። እና ከዛ በተረፈ ይሄ ቀንተሽ ነው ምናምን ለምትሉ ሰዎች እንግዲህ እናንተ ቅናተኛ ስለሆናችሁ ሁሉም ሰው እንደናንተ ሊመስላችሁ ይችላል። ምንም ማድረግ አልችልም። ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሰው አይቀናም። እኔ ለሷ በጣም ነው ያዘንኩት። ምክንያቱም እኔ ትላንትና የመታት እንቅፋት እንዲመታት አልፈልግም። የምሬን ነው።